راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی عادل مشتاق، اور آپ سبھی کو راہ زندگی کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت سلام کہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار، اور خداوند تعالیٰ سدا آپ سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، ہم انسان ہیں اور ہمیں خوشیاں منانا بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر خوشی کا کوئی بھی تہوار ہو یا ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ایونٹ آ جائے، شادی آ جائے، سالگرہ آ جائے، تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہے۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا، ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن میں جب کلام خدا پر غور کرتا ہوں تو حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، یعنی وہ مبارکباد یا مبارک کہتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتے، بلکہ وہ ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اور کوشش ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر بات میں خداوند تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کریں۔ اور آج میں اسی تعلق سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے لیے بڑے بڑے اچھے موقع تھے کہ وہ تھوڑے سے سلپ ہوئے، اور اگر ان کے دل میں تھوڑا سا لالچ سما جاتا تو شاید وہ بہت زیادہ دولت تو حاصل کر لیتے، لیکن خدا کی بات رد ہو جاتی۔ اور ایسے کچھ دوستوں کے لیے میں آج بھی خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، جو میرے لیے بھی ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اور جن کی وجہ سے مجھے بھی بہت زیادہ جلا ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی مرضی کو ہمیشہ بالا تر رکھنا ہے، اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم ہر بات میں خداوند تعالیٰ کی بات کا مان رکھیں اور اس کی مرضی پورا کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ تو آئیے ابھی ہم خداوند تعالیٰ کے پاک کلام میں سے تلاوت سنتے ہیں، اور اس کلام کے وسیلے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکرو سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک الافلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کرے، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو ابد الآباد کے لیے قائم کیا ہے، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا ہے۔ سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس، اور یقیناً خداوند کے سبھی احکام، سبھی قوانین اٹل ہیں۔ بہت دفعہ ہم دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا فائدہ لیتے ہوئے ہم انجوائے کر سکتے ہیں یا وقتی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بالآخر جب ہمیں خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو پھر ہمیں ذلت یا رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے اور خداوند تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ تو آئیے ہم خداوند تعالیٰ کی تعریف کریں جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں۔ رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا۔ رب کی ہوے مدہ سرائی، رب کی ہوے مدہ سرائی، اس کے نام کی ثنا، اس کے نام کی ثنا ہمیشہ، رب کی ہوے ثنا، رب کی ہوے ثنا ہمیشہ،
रब के घर में होवे सताइश, रब के घर में होवे सताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सादा सादों पे रागी छेड़ो, सादा सादों पे रागी छेड़ो, और तबले बजा, और तबले बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। सुन रहे थे हम बहुत ही बाबरकत गीत रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। बिल्कुल, सना तारीफ तमजीद उसी को वाजिब है और वो लायक है कि हम हर वक्त उसकी सिताइश करें। खुदावंद ताला तेरा शुक्र हो कि तूने कायनात को बनाया और कायनात को इतना खूबसूरत बनाया कि उसमें सब कुछ हमें बहुत भला लगता है, सब कुछ हमारे फायदे के लिए है। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी, आप भी बहुत प्यारे हैं और आपका प्यार जनाब हमें वाकई बहुत हौसला देता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप खत लिखते हैं, आप पैगाम भेजते हैं, बहुत शुक्रिया। आप पता सुन लीजिए जिसके जरिए से आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे। प्रोग्राम है राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117 फैसल आबाद पाकिस्तान। और फोन कॉल SMS या व्हाट्सएप के लिए आप नंबर इस्तेमाल करेंगे 0316 7477 यानी 03167477 और फेसबुक आईडी हुआ करती है PCRM फैसल आबाद। और हमारा यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को आप सुनिए, इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जनाब आपके खतूत मेरे पास मौजूद हैं। एक बहुत ही तवील और बड़ा वजाहत से लिखा गया खत मेरे पास है जी रेहान मुस्तफा का। आपने कहा कि प्यारे भाई आदिल मुश्ताक, प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपने प्रोग्राम के सभी सिलसिलों को पसंद किया है और ना सिर्फ सिलसिलों को बल्कि अपने दोस्तों के खतूत को पसंद किया। आपने जिक्र किया असद मुराद का, अफकार गिल का, काशिफ गिल का और गुलाम सरवर बलोच का, हैदर सैयद का, राजा कासिम का, अली रजा का और बहुत सारे लिसनर्स का। कहते हैं कि जिनके नाम शामिल होते हैं और सभी को आपने बहुत ही सलाम कहा है, प्यार कहा है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका। और अगला खत मेरे पास मौजूद है इरशादुल असर जाफरी का। आपने कहा कि मैंने उस्मा यूनुस की आवाज में प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपको सभी सिलसिले भी बहुत पसंद आए। और दीगर साथियों में हैदर सैयद के 2 खतूत हैं जी मेरे पास मौजूद, 2 पैगामात हैं। आपने कहा कि राहे जिंदगी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, कहते हैं कि हमें आगाज और इख्तिताम तक प्रोग्राम मालूमात और अच्छी बातों से मुज़य्यन लगता है। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका, हैदर सैयद, आपके प्यार का जो आपने साहिवाल से भेजा, बहुत शुक्रिया जी। और दीगर साथियों में मैं जिक्र करना चाहूंगा अफकार गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और गिल ब्रदर्स, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जी जब भी हम राहे जिंदगी सुनते हैं, तो यकीन मानिए जब हम आपके नाम पढ़ते हैं, आपके पैगाम पढ़ते हैं, आपके खत जो इतने अच्छे तौर पर आप लिखते हैं, आपको ये सारे सिलसिले पसंद आते हैं,
تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو ہم دیا گیت, آپ نے کہا کہ تیریاں صفتاں دے گانے گیت بہت اچھا لگا. چراغ راہ آپ کو بہت پسند ہے اور آپ کو سبھی سلسلوں کو سننا بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا گل برادرز. اور علی رضا بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے بھی یہاں پر ملتی جلتی باتیں کی ہیں ریحان مصطفیٰ کے جیسی اور کہا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے. آپ نے بھی ذکر کیا ہے دوستوں کا بھی, اور آپ نے سبھی سلسلوں کو نہ صرف پسند کیا بلکہ جناب پوری ٹیم کو آپ نے پیار بھرا سلام بھی کہا ہے اور آپ نے تعریف کی ہے. بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ یہ خط موجود ہے جی محمد اکرم سیال, یہ سفیر امن ہے. آپ نے بھی سبھی ساتھیوں کو نیا سال مبارک کہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دو, امن کا ساتھ دو. بالکل آپ نے جناب خوب کہا. آمین سم آمین. خدا کرے کہ آپ کی دعا سب کی دعا بن جائے اور ہم کوشش کریں کہ ہر بات میں امن اور سلامتی جیت جائے. تو خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے آپ کا اور میرا, ہم سب کا من پسند سلسلہ سرائکی ڈرامہ. آئیے مل کر سنتے اور انجوائے کرتے ہیں. تپ درد نہ بناویا, اے دنیا کیڑی خوش وسیا. تپ بھوک بھوک دے بندہ اٹھی باندھے, پر اے درد نہیں بھگیندا. اے اللہ, خیر تے ماسی ہیں کی گال ماسی, طبیعت تے ٹھیک ہے لگ دے جو تواڈے سرے درد ہے. ٹھہرو میں سر گھٹیندیاں ہنے آرام آوے سی ماسی. سر درد نہیں دیا, سر درد نہیں, اے ہنو دا درد ہے, ہنو درد ہے. اوے ماسی چاچے ورن کو آکھو ہا تو کو ہسپتال یا کہیں ڈاکٹر کول گھن وننے ہا, دوائی گھن گنوا آپ آرام آ ونیا ماسی. آدھی تو ٹھیک ہے پر تیرا چاچا دے اے معمولی درد ہے, آرام آ پہ آوے سی. اے چھوڑ ماسی, بات کیاں دھاڑ پٹتا ہے. توبہ توبہ بھائی, بہر ونجو تا مخلوق ایک بہ کو کھاندیے, جے گھر آو تا اے زال ڈین کھاندیے. ہر ویلے کوئی نہ کوئی مکر, کہیں لے سر درد, کہیں لے پیر درد, یا اکھ وچ درد, یا ہاتھ وچ درد. توبہ دل آدے بندہ کہیں پاسے منہ کر ونجے بیا کن مرے ہو. ہاں تیک درد پویا تا میں پوچھتی ہوں درد کیا ہوں دے. منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا, تو انہیں بغیر ہی تنے رہ سکدا تے میرے نال ہی نہیں رہ سکدا. اے دسا جو کوئی تنخواہ ہی ملے جل ہنو دا مرنا چاہواں, کوئی ہسپتال یا ڈاکٹر کو جلتے دوائی گھنا. بالکل بالکل چاچا صحیح, ماسی ٹھیک آدھی پئی ہے. تساں ایویں کرو جو کہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ, اے معمولی درد کوئی نہیں چاچا صحیح. ہن تا بہوں ڈی تھی گن آرام نہیں پیاندا. اللہ نہ کرے کہ تھیں طبیعت زیادہ خراب نہ تھی ونجے ماسی دی. اوے تھی فاطمہ تو آدھی تا ٹھیک ہے, پر میں تیری ماسی دی طبیعت تو واقف ہاں. اوے ایندی طبیعت تا 12 مہینے ایویں ہی راندی ہے. جا گھر آو, ہائے اوئے ہائے اوئے والا موسم تا بس اگو نچتا ہی کھڑے. بس کرو چاچا صحیح, بس جلدی کر تیاری بس, تے کہیں ڈاکٹر کو جلدے ہیں. اج ای ہنو دا مرنا بس کڈویندا ہی ہاں میں. تیرا اے ہنو روز میں کو مصیبت بات دتی راندے. مجال ہے جو گھر وچ آرام ہوے ذرا بار بھی. اچھا ماسی میں ہن اپنے گھر ویندی ہاں. تساں چاچے نال جلدی نال ونجو کہیں ڈاکٹر کول دوائی گھناو, اے درد کو آرام آوے. چل ہن جلدی بھی کر ہاں بیٹھی ہوں آدھی پیاں 14 سے تے پاون دے. چل جل اے اللہ. آخو سی خیر تہی میں کو لگ دے تو جوڑاں دے درد دی تکلیف ہے. کوئی نہ سہی ڈاکٹر سہی, میں کو اپنی سوانی کولوں بہت سارے شکایتاں ہیں. فی الحال تسا انہاں دے ہنو دے درد دا علاج کرو چا بس. ہائے اللہ,
میں دسو ہنو ڈھیر ہلدا کھڑے یا تھوڑا تھوڑا؟ ڈاکٹر صاحب جے کر ہنو ڈھیر ہلدا کھڑا ہوئے ہا تو میں آپ نہ کر سکتا. تو چپ کر ڈاکٹر صاحب. ہنو ہلدا تا گھٹ کھڑے پر درد بہت زیادہ ہے. ہی نا مطلب ہے کہ ہنو کو اندری اندر کان لگا کھڑے. میں تھوڑا ہنو زبور دنال چھک تے کڈنا پوسی. ڈاکٹر صاحب تو لگتے مشورہ کریں دے کھڑے ہوئے. اور میں آدھا ہے روز دی کٹ کٹ وانگوں ہنو دے دردا ای پٹکے کو ختم چا کرو ہن. اور نہ ہوئے ہنو تے نہ راوے درد. ڈاکٹر صاحب وکیل یاد ہے نہ ہو سی سر نہ پوسی درد. لگتے تسا دوہیں زال مڑس مدا ہنو کڈھاون دا فیصلہ کرتے ٹرے ہوئے. میں ذرا منہ کھولتے دس کیڑا ہنو ہے. ٹھیک ہے چھیکڑی ہنو دنال خیر دی برکت. میں تھوڑا جہاں میں درد تھی سی میں ہنو دنال علی جات انجیکشن لے ساں جا سن تھی ویسی تے ہنو آرام نل کر چھڑے ساں تے وقت ہمیشہ کیتے درد دور. مگر پہلے میری فیس پورے 500 روپے. شرطیہ علاج شرطیہ آرام. ڈاکٹر صاحب تساں ہنو کڈو بس تے پورے 500 روپے گھنائے. ٹھیک ہے مریض تے پوری گال واضح کرن سارے فرائض شامل ہے. بہرحال تساں فکر نہ کرو تے نہ ہی ذکر کرو. بس ایویں 5 منٹ دا معمولی آپریشن ہے. ہنو تو نکل گئے. ڈاکٹر بھی فیس کھری کر دیے پر تیری ہائے نہ مکی. پیٹ پوے ڈاکٹر کو لگالے سے جڑے ڈاندے درد یو کو کوئی نہیں سی کڈیا. لالا لے ان کو چھک چھوڑے سی شالا مار پوے سے. یہ کیا کیتے سی نالا لے ان کو کٹ چھوڑے. ہاں اے لالا لے ان کو گالے سے کیا کر دیتے شالا رب دی مار بس. ہائے وہ ہنو دا درد. جی تو سامعین بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ہم کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو وقتی طور پر تو ہمارا کام لگتا ہے کہ ٹھیک کر دے گا لیکن وہ ہمارے کام کو کئی دفعہ بلکہ بیشتر اوقات زیادہ بگاڑ دیتے ہیں. تو خدا کرے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں اور آپ بھی اور میں بھی ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہم جب بھی کسی بھی ایسے شخص کا انتخاب کرنا ہو تو ہم ضرور پونچھان کریں, ہم غور و خوض کریں اور پھر ہم جائیں تاکہ ہمیں نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آئیے پھر جناب, سنجیدہ باتیں ہو رہی تھی تو ابھی ہم انجوائے کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑا ہی زبردست ٹریک ہے, سلسلہ موسیقی کا وقت ہوا چاہتا ہے, آئیے انجوائے کرتے ہیں.
तो साथियों, कैसा लगा ये ट्रैक आपको? उम्मीद करता हूँ कि ट्रैक आपको पसंद आया होगा और बहुत ही मजे का इंतखाब होता है। तो सामीन, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आप इनाम जीत सकते हैं। जी हाँ, इनाम जीतेंगे आप इनामी मुकाबले में शामिल होकर, लेकिन आपको देना पड़ेगा सवाल का जवाब। और सवाल ये है कि रेडियो का आलमी दिन कब मनाया जाता है? नीज रेडियो के बारे में कोई दिलचस्प बात तहरीर फरमाएं। जी हाँ, आपने सवाल का जवाब देना है और आपने इसको 15 फरवरी से पहले हमें इरसाल करना है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप विन करें ये मुकाबला, तो आपको 15 फरवरी से पहले इस सवाल का जवाब देना है। और वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर आप बीती का। मुझे पता है कि आप बीती के बारे में काफी लोगों की राय आ रही है और काफी पसंदीदगी का इजहार हो रहा है सामीन की जानिब से। तो आइए फिर मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम राहब है और मैं आज आपको अपनी जिंदगी की आप बीती सुनाऊंगी। 3 साल पहले की बात है। मैंने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए और उसके बाद रिजल्ट आना था और सबको ये खुशी होती है कि हम कॉलेज जाएंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ मजे करेंगे, क्योंकि स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। और जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया, कॉलेज में वो मेरिट बहुत ज्यादा हाई थे और मेरा भी ये शौक था कि मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँ, लेकिन मार्क्स और अखराजात की वजह से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती थी। और मामा को किसी अजीज ने मशवरा दिया कि एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, उधर मेरिट भी ठीक है। मेरिट ठीक था तो मैंने पहले अपने दिल को उसके लिए तैयार नहीं किया था, अपने माइंड को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था कि वो कॉलेज कैसा होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा। इसलिए उसके बाद एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद जब कॉलेज जाना स्टार्ट किया तो वहाँ देखा कि वहाँ तो स्टूडेंट्स ही इतने ज्यादा हैं और वहाँ का माहौल बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। और वैसे भी वो कॉलेज दूर था, इस वजह से ना मेरी क्लास फेलो कोई साथ थी, ना मेरी कोई फ्रेंड साथ थी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ फिर भी कुछ दिल लग जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स ना होने की वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता था। और जब लेक्चर लेने जाते थे क्लास में तो लेक्चर उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। टीचर अपनी तरफ से बिल्कुल 100% देती थी, मगर वहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे और मैंने जहन भी तैयार नहीं किया था कि वहाँ इतने स्टूडेंट्स होंगे और इन सब में मुझे भी बैठना पड़ेगा और इतने स्टूडेंट्स में सुनना पड़ेगा मुझे भी। इसलिए ऐसे ही दिन गुजरते गए। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद कॉलेजेस और स्कूल बंद होने लग गए। हमारा भी कॉलेज बंद हो गया और घर पे रहे 3-4 महीने। उसके बाद जब 3-4 महीने के बाद ओपन हुए कॉलेज गए, पता किया और वहाँ पे प्रमोट कर दिया था फर्स्ट ईयर को। सेकंड ईयर में मैं बगैर पेपरों के कर दिया, लेकिन मेरा दिल फिर नहीं लगता था उस कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैंने उधर रजिस्ट्रेशन जो पहले थी उसी से अपना ट्रांसफर इधर करवा लिया प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल था और बहुत सूटेबल था, क्योंकि वहाँ तादाद बहुत कम थी। वहाँ पे फ्रेंड्स भी बन जाती थी जल्दी और मुझे एडमिशन मिल गया। बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। और मैंने एडमिशन लेने के बाद तो यही सोचा था कि मैं फर्स्ट ईयर दोबारा यहाँ पे करूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में इतनी अच्छे से पढ़ी नहीं थी। मैं प्रमोट हो गई थी सेकेंड ईयर में, मगर मैं करना चाहती थी फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर में बैठी प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन जब आई रोल नंबर स्लिप सेकेंड ईयर की वहाँ, तो पता चला कि मेरा नेम भी है सेकेंड ईयर में। इसलिए मैंने खुद को बिल्कुल भी सेकेंड ईयर के लिए तैयार नहीं था किया और मैं पर फर्स्ट ईयर रही थी उस कॉलेज में। और ये गलती हमारे जो टीचर्स थे प्राइवेट कॉलेज के, उन लोगों से हुई, क्योंकि उन लोगों ने पूरा मेरा डाटा चेक नहीं किया था पीछे से कि मैं प्रमोट हो चुकी हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। इस वजह से उनकी गलती की वजह से मेरा ये सेकेंड ईयर में पेपर्स देने पड़े मुझे, और पेपर्स देने थे और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। पेपर्स दिए और जब रिजल्ट आया तो मेरे बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं थे और मैं नाकाम हो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, परेशान थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे 2 साल वेस्ट हो गए थे FSC के मार्क्स अच्छे नहीं आए और मैं मेडिकल में नेक्स्ट जाना चाहती थी, नर्सिंग करना चाहती थी। मार्क्स इतने कम थे कि नेक्स्ट मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत सी मुश्किलात आई और बहुत ज़्यादा परेशानी थी घर में भी कि अब इतने कम मार्क्स में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी से मालूमात हासिल नहीं थी की, क्योंकि इंसान के पास अगर मालूमात हो तो वो उसके मुताबिक अपने दिल को, अपने दिमाग को तैयार करता है।
यही कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी शोबा में नेक्स्ट जाना चाहते हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड में या किसी भी कॉलेज वगैरह में, तो हमें पहले किसी न किसी से मालूमात हासिल करनी चाहिए जो उस चीज़ को जानता हो, उस फील्ड को जानता हो, और उस मालूमात के मुताबिक अपने आप को समझाना है, अपने दिल को तैयार करना है और अपने दिमाग को तैयार करना है, फिर हमें कामयाबी यकीनन हासिल होगी। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी काम अगर हम शुरू करें या उससे पहले हम थोड़ी सी अगर हमारे पास हेड नॉलेज हो उसके बारे में, मतलब हम कोई मालूमात जमा कर लें, तो फिर काम करना आसान हो जाता है। हमने बहुत दफा ऐसा सुना होगा कि बहुत लोग जो कारोबार शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब हमने नया नया काम स्टार्ट किया तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, तो बाद में वो एतराफ करते हैं कि इसकी वजह ये थी कि हमें इसके बारे में मुनासिब इल्म नहीं था या मुनासिब मालूमात नहीं थी, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है जो आज हमने आप बीती से सीखी कि जब भी हम किसी काम को शुरू करें तो हमें जरूर उससे पहले दोस्तों से, तजर्बाकार लोगों से या जो उसके बारे में इल्म रखते हैं उनसे हमें जरूर रहनुमाई ले लेनी चाहिए। तो अभी जनाब हमें खुदावंद ताला के ज़ोर झुकना है, और खुदावंद ताला जो हमारा बेहतरीन रहनुमा भी है और हमारा मददगार भी है और हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। आइए उसके सामने हम सरपसजूद होते हैं और दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद ताला, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें जिंदगी और सलामती अता फरमाई है। हम इस जिंदगी और सलामती के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम तमाम सामीन के लिए खैरो आफियत की और बरकत की दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए भी कि इसे भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दीजिए, और हमारे मुल्क में जितने भी क्राइसिस हैं उन सारे क्राइसिस को दूर कर दीजिए खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन। इसी के साथ अपने मेजबान आदिल मुश्ताक को दीजिए इजाजत। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।